अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हुमाम अमीरिल मुमिनीन फिल हदीस मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न मुगीरा इब्न बरदिज़बह बुखारी रहमहुल्लाहु तआला व मत्ताना बिउलूमिही क़ाल बाबु क़ौलिल्लाहि तआला व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अमाल बनी आदम व क़ौलहुम युज़न व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तासु औ क़िस्तासु अल अदल बिर्रुमिय्यह व युक़ालु अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन अम्मारत इब्न क़अक़ाअ अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। काबिल सद एहतराम अल्लाह ढेर लुई शुक्र और अज़ीम एहसान देनन पमंग उतासु चिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द खुली कलाम मुबारका इख्तिताम ता और दागे इकमाल ते मंग उतासु हाजिर करी दाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि द तालीफ चमंगा उतासु वर्ता सहीहुल बुखारी वायु दागे ख़त्म दे और दा आखिरी हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि चिकला यो किताब या यो बाब या यो तर्जमा हदीस अगा वज़ा कई दी नो पहागे के महज जमा कवल दागा गरज नहीं दागे ना सफ़वाइद उस इस्तेंबात उस दलाइल उस पागे बंदी दावी जिक्र कवल दी और मकसूद दाई नो पदी की बम समबाहिस हुई चंद मबाहिस बदल जिक्र कई दावा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि मकसूद हुई दागे ना बा अवल मंगे वो तमहीद बयानो पागा तमहीद की बदा खबर है पदरे व मबाहिस बांधे बागी के पास चिदे व मजहबी किताब मसलन मौजूदा नुस्खा सहीहुल बुखारी पनुम चिदम सासु मखकिला पदे बांधे इनइक़ाद द इज्तिमा द कम वक्त नशवे देव बरो शरअ द दीस हैसियत चमंगा उतासु एकव अजी के सवाब शता निश्ता चा खड़े दे कम तारीख न शुरू दे देम बहस बप तमहीद द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि द तालीब मुतअल्लिक़ हुई और दा खबर है दिखकार इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि खपल किताब लग ची मुसम्मा करे उन पकम इसम मुसम्मा करे चिदारी सुनुम दे द्रेम बहस बदी की तमहीद की दाई चेरा दा मौजूदा नुस्खा द मुसरा द इमाम बुखारी ची कमंडन दा पर नुस्खो की कम नुस्खा दा और ब्यासलुरम अबहास चिदी आखिरी किताब रब्तुल खातिमती बिल फातिहा आखिरी किताब व दबाब व तर्जमे दावल किताब व दबाब व तर्जमे सर ताल्लुक़ दे मुनासबत दे देम बहस
کم بنیادی نقطه نظر باندې چې امام بخاری رحمت الله علیه دا باب لګولې دی باقي کې د علماء سره دا او د سره دا او د لیلی سره دریم بحث هغه تعلق لري د طلباء علماء سره چې هغه صرفي نحوي او لغوي معنی سلورم بحث ترجمه و تشریح د حدیث پنځم بحث چې امام بخاری رحمت الله علیه په دې دومره حدیثو کې د دې حدیث انتخاب ولې کړی دی په آخري سر کې کوشش وکړو تفصیل په دې کې چرته هم نشي کېدی ټیم ډېر علي اختصار نه وکارلو طالب په دوه قسمه دی یو موقعشناس دی چې موقع ته حاضر وي او طالب العلم د هغه اغراض او مقاصد که ترلاسه شو که ترلاسه نه شو خو طالب دی طالب العلم یو غرضي طالب دی نو هغه په خپل فن کې دومره مستغرق دی چې اخوا دې خوا بل څه نه ګوري هغه د غسیس طالب دی دا حاصلول غواړي دا صحیح طالب او چې داسې طلبا په موږ باندې پېښ شي او هغه فارغ شي نو دا د خدای ډېر لوی انعام دی بیا به په هغه جامعه کې یا په نورو کې هغه درس و تدریس کوي طالبان زمونږ فارغ شي او په مدرس پسې زمونږ سترګې بټې وخېږي بیا مونږ دا کوم قسم طالب دی او بیا تاسو وایئ غرض د دې خبرې نه زما دا دی چې طلباو ته خواست دی چې دې خپلو بحوثو ته متوجه وي اولنې تمهید ازروی شرع انعقاد دیو مذهبی کتاب په اختتام باندې جواز لري کنه او رمبینه د ختم بخاری باندې اجتماع چا کړی دا نو صحابه کرامو کې انس بن مالک رضی الله عنه چې بکله قران شریف د الله کلام ختم کو نو خپل جیران اقربا اهل خانه به راجم کړل پاګې باندې به وي انعقاد وکړو او دعا به وکړو پاګې باندې به فضایل بیان کړو او د ختم بخاری اولنې تاریخ د صحیح البخاری په اختتام باندې انعقاد چا کړی دی نو علامه ابن حجر اسقلانی شارح بخاری چې کله د بخاری شریف اختتام وکړو او فتح الباری ختم کړل نو امام سخاوی په خپل کتاب الجواهر الدرر جلد نمبر 2 صفحه 703 باندې لیکي او دارنګي الضوء اللامع امام سخاوی البدر الطالع امام شوکانی التاج المکلل نواب صدیق حسن خان بوفالی چې د بر صغیر پاک هند کې دا سرګونه ده د حدیث غیر مقلدین بهرحال دل رازورستو امام سخاوی رحمت الله علیه فرمایي چې زد نه کالو په عمر کې عمر او زبر ایراس د امام ابن حجر اسقلانی شاګردم په مصر کې د هفتې ورځ وه 8 شعبان 842 هجری چې امام ابن حجر اسقلانی یو عظیم اجتماع منعقد کړه په ختم د بخاری او عرب خلک غټ اجتماع ته ولیمه وایي دا یوازې واده پورې متعلقه نه ده چې کله غټه اجتماع هغې ته ولیمه وایي ولیمه وصنعت لها ولیمة عظیمة
یو لویه عظمي شانه ولیمه اجتماع منعقد کړله من خارج المصر بناها المعین، معین بادشاہ امیر مصر باقی کے اہتماموں کو سلور واړو مذهبونو ائمه ججز څومره عمرا وزرا علما. امام سخاوي وایي چې ما په دې خپلو سترګو په مصر کې داسې اجتماع نه ولیدلې لکه دا کومه چې په ختم بخاري باندې وشوله. 500 دیناره خرچه، دینار ګورې د سونی ښه په هغې باندې وشوله. خبره اختصار سره کوو، کله چې به بیا د بخاري شریف درس کو اختتام ته به رسېدو، الضوء اللامع شپږو جلدو باندې مشتمل دی. لیکي چې همدغه شانتې اختتام باندې به اجتماع کوله. دا ښه کار دی، باعث ثواب دی. د خپل پیغمبر سره د الفت او د محبت یوه ذریعه ده، بدعت نه دی. التاج المکلل کې لیکي نواب صدیق حسن خان بوپالي غیر مقلد اهل حدیث حضرات چې ما کله دا تاریخ ولیدو نو ما د دې خبرې قصد کو چې کله ما خپل تفسیر فتح البیان ختم کو نو زه به داسې اجتماع کوم. نو په پاک هند برصغیر کې یو عظیم الشان اجتماع د دغې وجې نه دومره متاثره و چې نواب صدیق حسن خان په دې باندې اجتماع وکړه. دا باعث ثواب. او 25,000 روپۍ هندوستانی په دې باندې خرچ ما وکړو نواب صدیق حسن خان بوپالي. امام بخاری رحمت الله علیه کلام چې کوم دی حدیث کتابونه لیکي، بې شماره کتابونه چې د کشف البلا بلاګانو لرې کولو لپاره د موضوعاتو او موضراتو د لرې کولو لپاره، مصیبتونو لرې کولو لپاره، آفتونو لرې کولو لپاره، د خوشحالو د حصول لپاره، د دنیا د رزق حلال د حصول لپاره، د یعنی د آخرت د ثوابونو لپاره د دې صحیح بخاري ختم چې څوک کې نو دا د لپاره لویه کامله ذریعه ده. دویم تعلیب د امام بخاري رحمت الله علیه. امام بخاری رحمت الله علیه په 14 کاله کې دا خپل کتاب جامع لیکلی او دا په یو ځای کې نه، په مکه کې، په بصره کې او زیاته حصه د دې په بخارا کې لیکلې ده. او تراجم د ابوابو دی ټول په مدینه منوره کې چې کله امام بخاری رحمت الله علیه ته دا حدیث میلاو شو چې ما بین قبري و منبري روضة من رياض الجنه، دا خبره نه وه چې یاره امام بخاري ته چېرته په دې وسیع دنیا کې بل ځای نه میلاوېدو. د دې حدیث د کبله ریاض جنت د حضور علیه الصلاة والسلام د قبر مبارک خوا ته مخامخ کېناستو او تمام تراجم دی هلته ولیکل. په صحاح ستو کې ځلېدونکی کتاب په بین الاقوامی دنیا کې او بالاتفاق صحیح البخاري دی. دا ولې د دې نه خو غټ غټ کتابونه نور هم شته. امام ابن شاهین 14 جلد کتاب کړی دی، محدث ابن شاهین 1600 جلد د حدیثو. په کار دا چې مخکې دی دا خبره دې ته چې کوم شهرت او رتبه حاصله ده هغې 2 وجې دي اهم. اولنۍ وجه دا ده چې تمام تراجم یې په ریاض جنه کې لیکل دي د حضور اسلام د کبله او د حضور د مخې نه دې ته فوقیت حاصل دی. دویمه وجه دا ده چې په صحیح بخاري کې د ده په دې جامع کې 22 ثلاثیات دي او دغه 22 ثلاثیات په صحاح ستو نورو کتابونو کې شته چې کوم په 3 واسطو باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته حدیث رسېدلی دی. ته ثلاثیات وایي 3 واسطې په منځ کې راغلي د محدث نه والا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې 3 واسطې په دې 3 واسطو کې چې کوم حدیث راغلی دی هغه 22 دا صحاح ستو په بل کتاب کې نشته.
دا دوه وجې. درېیمه وجه چې د دې کتاب نوم څه و چې کوم امام بخاري رحمت الله علیه ولا په خپله ایښودی او مسما کړی و. ځکه تاسو خو د خیره سره اوس طلبه عالمان شو، څوک به نه تپوس کوي چې تاسو دوره وکړه او موږ وکړه. امام بخاري دې کتاب له څه نوم ایښی و؟ الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه. دا دې کتاب نوم دی چې امام بخاري رحمت الله علیه. دا خو بیا وروستو علماو آسان کړی دی، صحیح البخاري ورته وایي که نه. او المختصر دلیل دی. تاسو ته راغلی دي، مخکې تاسو تلاوت کړي دي، الحمدلله استادانو به تاسو ته نشاندهینې کړي وي ځای په ځای. کتاب الغسل سره چې کله شروع کېږي د هغې نه مخکې یو حدیث کې راځي دوو کې، او داسې ځای په ځای پکې راځي، داسې یو لفظ راځي، ښه داسې لفظ راځي داسې، او بیا اله. دا اله چې راځي دا څه لپاره راځي؟ دا رمز دی. دا رمز د څه لپاره دلالت ورکوي؟ امام بخاري په 14 کاله کې خپل جامع جوړه کړه او په 6 لاک احادیثو باندې مشتمله، 6 لک احادیثو، او د هغه کتاب نوم الجامع الکبیر، المسند الکبیر. تمام تراجم یې د هغې په ریاض جنه کې لیکلي وو. امام ابن بطال په جلد اول صفحه نمبر 20 کې را نقل کی چې یظهر انه مع الجامع الكبير قد اشتملا على كل الاحاديث الصحيحه التي قال انه يحفظها والتي اختصر منها كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر. پشپگو لکو احادیث باندې مشتمل دو کتابونه، الجامع الكبير، المسند الكبير. د دین بیا اختصار کو د چا؟ د جامع المسند الصحيح المختصر امور رسول الله والسنن. دا غینه صحیح البخاری تیار کړه پس 7275 احادیث باندې مشتمل بنا بر اختلاف، څوک پکې زیات وي څوک کم. 4000 غیر مکرر، 3275 احادیث مکرر. بعضې ناپوهان وایي چې دا تکرار بې پیدي. ناپوهان هغې علم اغزې ته رسېدلی دی. یو معمولي نکته، یو باریکه دقیقه د هغې دپاره امام بخاري رحمت الله علیه دا غرض دپاره هغه حدیث مکرر ذکر کړی. پای کې به څه وجوهات دي. بدلیل انه یسمیه المختصر. د دې دلیل دا دی چې خپل کتاب یې مسما کړی په مختصر. ويظهر أن هذا الكتاب قد احتملهما وصرف الناس عنهما فلم يبق من أثرهما في زمن ابن حجر. هغه دوه کتابونه د علامه ابن حجر د زمانې نه مخکې خلکو به کتل رات کتل، په بعضې مکتبو کې موندلی کېږي هم، خو هغه ګمنام شول، او ګمنام شول من تسمیتهما فی الکتب او علی السنة الشیوخ. خلکو د جبو شیخانو او خلکو د رهجان نه او د خلکو د سترګو نه هغه کتابونه سټ شو، مخې ته صحیح البخاري راله. دا تعلیقات په نسخه د مستملي کې منقطع شوې ده. امام قرطبي وجدت في بعض نسخ کتاب البخاري، بعضې نسخې ما ته میلاو شوې د صحیح بخاري، وهو نسخة جيدة. هغه نسخه چې ما ته میلاو شوه ډېره جیده نسخه وه د مستملي. په هغې کې دا لیکلي چې قال لقد رأيت هذا القدح بالبصرة. د حضور علیه الصلاة والسلام پیاله مې په بصره کې ولیده. وشربت به، ما په هغې کې اوبه وڅښلې. وقد اشتري من میراث نضر بن انس، د نضر بن انس د میراث نه هغه واغستلی شوه ب800,000 درهمین، په 8 لکه درهمه باندې بولي پې وشو چا چاته.
8 लाख درهم باندې هغه پیاله د لرګي بصرې په ښار کې پیچا بولي وکړو چوته کړه امام بخاري وایي زه لاړم لیونی خو نه وي دی نبي علیه السلام پیاله ده وایي ما چې اوبه راکوئ به یې پکې واچولې ما وڅښلې امام بخاري اهل سنت والجماعت د حضور عاشق د ده د روایاتو نه معلومیږي وزایا په بخاری کې ذکر کړ دي ما كنت تقول في حق هذا الرجل الذي بعث فيكم ما دينك من ربك پکې نشته دا څو بیا نه دا ولې هغه وایي چې حضور دې وپېژنو دین دې مو پېژنو او رب دې مو پېژندو کنه نو چې ته حضور نه پېژنې ته به رب څو پېژنې او ته به دین څو پېژنې دا اشاره ده چې اصل او بنیادي شی حضور پیژندل دي امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي نعرف الله بمحمد صلی الله علیه وسلم موږ الله پیژندو د حضور اسلام په وجه امام قرطبي وایي په هغه نسخه کې ما دا الفاظ ولیدل بس په دې بخاري کې دا وګورئ کوم د دې دا معلومه شوه چې دا نسخ دي مختلف فتح الباری دا واقع ذکر کړل ارشاد الساری کې داشته امام قرطبي په خپل را نقل کړل ما دا نسخه لیدلې وه خو اوس نورو نسخو کې نشته زموږ سره چې کومه نسخه ده دا نسخې 3 جوړې شوي دي ومن طریق ابراهیم بن معقل بن حجاج النسفی الحنفی 294 کې دی وفات دی د امام بخاري د خولې نه اورېدلې نسخه موجود ده دا بس دیمه نسخه حماد بن شاکر النسبی 290 کې دی وفات دی علامه قلانی وګوره جلد اول صفحه نمبر 6 زمونږ ستاسو په مخ کې چې کومه نسخه پرته ده دا کومه نسخه ده د نسخو د بخاري نه دا د امام فربري امام فربري متوفا په 320 کې ده وكان سماعه للصحيح مرة بفربرب عبد الله بن يوسف فربري د نوم دی او فربرب څه ته وایي د بخارا او د فورات په منځ کې یو لوی ښار دی هغه ښار ته امام بخاري رحمت الله علیه راغی 2 کرته دی خپل خولې مبارکې نه امام فربري رحمت الله علیه دا صحیح بخاري واورېدله مرة ببخارا دیم کرته په بخارا کې واورېده دا ولې چې اورېدله په 248 سنه هجري کې دیمه بیا په 252 کې دی لاړو 2 پیرې یو پیره خپل کلي کې 2 پیرې ته پسې بخارا ته لاړی نو دا نسخه چې کومه زموږ سره موجود ده دا د امام فربري رحمت الله علیه نسخه د صحیح البخاري دا تمهید ختم شو اوس امام بخاري رحمت الله علیه اخر د وړاندې سره څه تعلق دی ربط الخاتمه بالفاتحه اول کې که تاسو فکر کوئ امام بخاري رحمت الله علیه کتاب الایمان رستو کتاب التوحید والرد على الجهمية وغيرهن كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهن كتاب الإيمان امام بخاري رحمة الله عليه چې کوم حسن ترتیب ابواب ته ورکړی دی د خپل کتاب تړلی دی اخر نه تر مخ هر یو کتاب هر یو باب